26 दिन अज 26वां दिन सानू हो चुकिया इत्थे मसला उही कि पिछले लंबे समय तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां बेअदबियां जिन्ना चेकर आपां फांसी लागू नहीं कराउंदे विदिन 7 डेज़ या विदिन 10 डेज़ ला लो कि फांसी होनी चाहिए है। जो अकाली दल की सरकार थी उदों भी बेअदबियां होंदी रही, फिर कांग्रेस आ गई उदों भी चलता रहा। हुण आम आदमी पार्टी भगवंत मान साहब ने सानू भरोसा दवाया ही कि उन्होंने सज़ा देवांगे, पर कुछ नहीं होया। कोई मैंटली अपसैट नहीं होंदा बंदा, उन्होंने प्रिपेयर करके हुण असीं नहीं कर देंगे। ये काम करने तो पहले साड़ियां लत्तां कंबणगियां। ये मैंटली प्रिपेयर करके बंदे नूं ये फिर करवाउंदे आ, फिर ये कहंदे आ भी ਇਹਦਾ मैंटली अपसैट आ। मैं मानदा कि आने वाले समय के जे पैसे के लैन देन करके भी कोई बेअदबी करता कि हाँ जी पैसा देता जी ये बेअदबी करती, तो फिर भी मैं मानता कि अगला डरूगा कि हाँ यार नहीं फांसी हो जानी है तो आप ना करिए। हर किसी के दिल के दर्द आएगा, हर कोई चाहता कि फांसी की सज़ा लागू हो। किसान जथेबंदी सानू खुद कह देंगे प्रशासन वाले कि थोड़ा यार किसानी मसला होना अमृतपाल के मसले सीगे, वो सानू कहते थोड़ा यार किसानी मसला तुसीं की लैना इन्हां पंथक मसला, तुसीं पंथक मसला ना चक्या करो, तुसीं किसानी मसला चक्को। मतलब सानू पंथ तो इन्ना दूर किया जा रहा, तो जे सानू कह रहे तो फिर किसान जथेबंदियों नूं दूजियां नूं क्यों ना कहते हो। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਮ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 26 दिन अज 26वां दिन सानू हो चुकिया इत्थे मसला उही कि पिछले लंबे समय तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां बेअदबियां जां कह लीए कि हर धर्म ग्रंथ की बेअदबी के मसले नूं लैके असीं खड़े हाँ, पर ज़्यादातर मसला जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का ही है, क्योंकि ज़्यादातर इधर अपने वाल ही ज़्यादातर आउंदे ये। तो उस मसले के उत्ते जिन्ना चेकर आपां फांसी लागू नहीं कराउंदे विदिन 7 डेज़ या विदिन 10 डेज़ ला लो कि फांसी होनी चाहिए है। क्योंकि जे आप उत्थे कहिए कि प्रूफ की तो कोई लोड़ ही नहीं हुंदी, प्रूफ तो एक CCTV फुटेज दे विच साफ ज़ाहिर हो जाता कि बंदे ने बेअदबी की आ, तो फिर उत्थे आपां नूं कोई प्रूफां की लोड़ नहीं। विदिन 10 डेज़ जदों फांसी देन लग पे, तो मैं मानदा कि आने वाले समय के विच जे पैसे के लैन देन करके भी कोई बेअदबी करता कि हाँ जी पैसा देता जी ये बेअदबी करती, तो फिर भी मैं मानदा कि अगला डरूगा कि हाँ यार नहीं फांसी हो जानी है तो आप ना करिए इहो जिहा काम। तो ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 1986 ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 1986 ਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਹੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਆਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, 4 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ? देखो मन च सीगा पहला तो ही कि कुछ ना कुछ करिए इस मामले दे विच, क्योंकि हर किसी के मन दे विच दिल दे विच ये गल आवाज़ जरूर उठती है कि यार फांसी होनी चाहिए है। हर किसी के मन दे विच उठती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी के दिल दे विच दर्द है नहीं, हर किसी के दिल दे विच दर्द आएगा, हर कोई चाहता कि फांसी की सज़ा लागू होवे। पर किते ना किते मैनू ऐ लगता सी कि कोई पंथक जथेबंदी, कोई किसान जथेबंदी का तो सीधा ही मसला, किसान जथेबंदी सानू खुद कह देंगे प्रशासन वाले कि थोड़ा यार किसानी मसला होना अमृतपाल के मसले सीगे, वो सानू कहते थोड़ा यार किसानी मसला तुसीं की लैना इन्हां पंथक मसला, तो तुसीं पंथक मसला ना चक्या करो, तुसीं किसानी मसला चक्को। मतलब सानू पंथ तो इन्ना दूर किया जा रहा, तो जे सानू कह रहे तो फिर किसान जथेबंदियों नूं दूजियां नूं क्यों ना कहंदे होणगे, फिर वो भी किते ना किते इन्हां दे झांसे दे विच आउंदे होणगे। मसला वही आ कि पंथक जथेबंदियां जदों देखिया कि पंथक जथेबंदियां जदों एक बेअदबी हुंदी है किते भी, तो पंथक जथेबंदियां एक रोस मार्च कढ़ दिंदियां, रोस मार्च कढ़ के तो मंग पत्र दे दिता जाता, मंग पत्र देने तो बाद तो उत्थे ये गल कह दी जाती पंथक जथेबंदियां वालों, राजनीतिक पार्टियां वालों भी, भगवंत मान वालों कह लो, तो पिछले दिनी तो मैं सुनिया भी
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, NSA ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NSA ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ NSA ਯਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ NSA ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰੀ, ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੋਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਕਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਰਿੰਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? 23-24 ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ 307 ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1952 ਜਿਹੜੀ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕਾਂਡ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਰਸਚੌਥ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੈਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਿਆ? NSA ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਗਿਣੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਗਿਣੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨੱਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੋਲੇ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ,
ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਗ ਪੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਆਈਏ, ਕਿਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼, ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕਰਾਜ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਖੜ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਸੱਜਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ 302 ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NSA ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਵੱਡੀ, ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਜਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-19 ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੀਤਾ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੱਪਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਬੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ NSA 302 ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਅਦਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜੂਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1982 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ 4 ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, 1982 ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਸੀਗੇ, ਗਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਜ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਖਵਾਉਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਡੋਗਰੇ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਡੋਗਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਡੋਗਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਪੱਗ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ? ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਿੱਟੂ ਹੁਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਏਮਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁੰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਓ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ? 307 ਲਵਾਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕੇਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਮ 'ਚ 295 ਲੱਗਦੀ, 295 ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ
ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਟੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਧਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫਰੋਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਛੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿਹਨੇ ਪਵਾਏ ਆ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੱਥ 'ਚ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਆ ਗਰੀਬ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਗਭਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂਟਲੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਗੇਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ 84 ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਆ ਮਨ ਡਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੇ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਬਣਾਏ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੁਬਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਟੋ ਉਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 2 ਜਾਂ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੱਲਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।